साइज पॉलिसीज़ ते कीता, मैं आपदे चीफ सैकटरी नूं घेरिया, मैं कई मुद्दों की लड़ाई लड़ी। सो मैनू लगता है कि ये होना चाहिए। जे कोई टोका टोका ही नहीं है, नो 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 परिवार दे विच ओपन नो 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 कई गल्लां ठीक भी होणियां, परिवार दे विच ओपन क्रिटिसिज्म बहुत जायज़ है। तुसीं ये नहीं दस्सिया कि चन्नी साहब दी सिद्धू साहब ने पंजाब दी विधान सभा तारीफ कितनी की है कि कमाल करती चन्नी साहब ने, कमाल करती चन्नी साहब ने। घरे भी तुहाडे ये हुंदा है कि कदे तुसीं गलत काम करदे हो तो थोड़े माता पिता कहते हैं कि बबलू जी ये काम ठीक नहीं है, तो फिर तुसीं कहते हो ठीक करके वो कहना पुत्त हुण ठीक हो गया। सो मैनू लगता है कि ओपन क्रिटिसिज्म साडी पार्टी दे विच डेमोक्रेसी है, तो कोई व्यक्ति भी आपदी गल कर सकता, उन्होंने हक है। सो सिद्धू साहब भी हक आप बहुत टाइम देता नहीं कंडक्टर्स की बड़ी कमी है जी, कंडक्टर्स और रोड सारा स्टाफ बसेस वैसे ही खड़ी हैं, कंडक्टर तो बिना बसेस नहीं खड़ियां, बट हाँ कमी हैगी है जिहदे वास्ते असीं हुण एफडी कोले फाइल पई है। असीं जल्द तो जल्द कंडक्टर्स ते जिहड़े साडे आ हैगे ड्राइवर्स इन्हां दी भर्ती शुरू कर रहे जी जी जी। मैं कह रहा कि असीं 1600 बंदे की नवीं भर्ती दे एफडी तो अप्रूवल मंगी है। मैनूं लगदा विद इन अ डे और टू साडे कोले भर्ती आ जाए या आउटसोर्स नहीं। वो मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा है यूनियन सानूं बहुत प्यारी है, वो लोग बड़े प्यारे ने, उन्हां दी करके असीं बसां च इत्थों तक साडियां दा रेवन्यू लैके आए हैं। जे वो लोग ना हुंदे, लेकिन 30% मेरे आउण तो बाद उन्हां दी तनख्वाह दे विच वाधा होया, यानी कि 4500 रुपए इनक्रीज़ होए है, तो 5% उन्हां नूं हर साल इंक्रीमेंट देने की गल कीती है। लेकिन उन्हां दी ये गल है कि उन्हां नूं पक्के करो। चन्नी साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान करता कि जिन्हां नूं 10 साल हो गए कंट्रैक्ट बेसिस से उन्हां नूं पक्के किया जाऊगा। सो वो कहते हैं कि सानू 5 साल बाद या 3 साल वाले भी पक्के कर दिता जाए। वॉट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट कि जस्टिस जी उमा देवी जजमेंट है, देयर इज़ अ वन उमा देवी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, और लिखा गया है कि 10 सालों के लोगों नूं ही तुसी पक्का कर सकते हो। या तो पहले सुन लो यार, एक सवाल था जी और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनती है, और असी हल कढ़न लगे हुए हैं। एक बार असी उमा देवी की जजमेंट के मुताबिक असी ये फैसला लेता कि वो 10 साल वाले पक्के कर रहे हैं। रेस्ट और की हल हो सकता है, सानू बड़ा प्यारे और चन्नी साहब ने ऐलान कर दिता है, ये ऐलान करता है कि इस तो बाद जिन्ने मुलाजम रखे जाएंगे उन्होंने पक्के रखा जाए, ना कि उन्होंने कच्चा रखा जाए। सो जलंधर एयरपोर्ट बसिस का की प्रॉब्लम है कि जड़ा आम आदमी पार्टी दे अरविंद केजरीवाल साहब है, कदे कदे मैनू थोड़े दे भी गिला रहिंदा है कि पंजाब आउंदे लेकिन मीडिया वाले सवाल नहीं उन्होंने पूछ सके। मैनू अज 25 दिन हो गए उन्होंने चिट्ठियां लिखियां, 2 चिट्ठियां लिख चुके हैं। मैं फिर ज्योतिराजे सिंधिया नूं एविएशन मिनिस्टर नूं भी चिट्ठी लिखी, उन्होंने मैंने जवाब आया, मैं आपके ट्विटर पर पाई सी। उन्होंने कहा कि वी आर रेडी एनी टाइम, असीं एग्रीमेंट कर लई थोड़े दिन तैयार हैं, पर शर्त यह है कि थोनों ISBT दिल्ली तो एयरपोर्ट आने की इजाजत दिल्ली सरकार देवे। और मतलब काफ़ी बारी केजरीवाल साहब नूं लिख चुके हैं। बादल की बस नूं, सुखबीर की बस नूं इजाजत है कि वो एयरपोर्ट तक जाती है, और एयरपोर्ट तक जाके मोनोपली उन्होंने हैगा, फिर वो लोगों तो मन मर्जी के पैसे बाहरले लोगों तो लेंदी है। लेकिन पंजाब रोडवेज की बस नूं, वॉल्वो नूं इजाजत नहीं है। दिल्ली सरकार उन्होंने साडी एक बस अज तो 1.5 साल पहला दिल्ली सरकार ने इंपाउंड करती। हालांकि असी कदे सरकारी बस नूं साडे लोगों ने इंपाउंड नहीं किया, चाहे वो हरियाणा की आउंदी है, हिमाचल की आउंदी है, लेकिन उन्होंने इंपाउंड की। इत्थे आके उन्होंने मापदंड बदल जाते हैं, दिल्ली जाके उन्होंने मापदंड होर होंगे। जे पंजाब सरकार की बस नहीं चल सकती दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट तक, तो फिर बादल की इंडो कनेडियन चल सकती है। ये तो तुसी समझ सकते हो कि आम आदमी पार्टी जो कहती है और कहती तो करनी फर्क है। बहुत बड़ा प्रूफ है ये। और मैनू लगता कि अरविंद केजरीवाल नूं जो चुनाव होंगे उदों पंजाब की याद आ जाती है। उन्होंने ये भी कहा सी अमृतसर जाके कि मैं मजीठा को पकड़ के अंदर दूंगा, तो सब तो पहला माफ़ी मंगण वाला केजरीवाल साहब से। सो उन्होंने तुसी सवाल करो, मेरिया वॉल्वो खराब हो रही हैं, बट थोड़ी जी गल है और ये मद्देनज़र रखते हुए हौली हौली असी बसेस ट्रांसफर कर रहे हैं। कल ही एक बस मोगा जा रही है, क्योंकि मोगा तो कोई वॉल्वो बस नहीं चल रही थी।
ਫॉर द टाइम बीइंग कि मेरिया बसां यूटिलाइज होण ते पैसा कमाउण मोगा तो चंडीगढ़ चला रहे हैं। अगली बारी जो 2-4 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बस वॉल्वो खड़ी नहीं मिलेगी, चलदियां मिलणगीਆਂ। अच्छा सर, एक सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पाई हैगी आ पोल्यूशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। मैं सहमत है जी मानयोग सुप्रीम कोर्ट ਦੀ जो उन्होंने किया है, बिल्कुल कल्ले किसान जिम्मेदार नहीं गे, सारा सिस्टम जिम्मेदार है, असी लोग भी जिम्मेदार हैं, तुसी लोग भी जिम्मेदार हैं। सो ਇਹਨੂੰ बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ है। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति जिम्मेदार है, हर व्यक्ति जिम्मेदार, चाहे वो फैक्ट्री वाला है, चाहे स्कूटर ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੰਡਮ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 100 ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਉਹੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100% ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀਐਮਸੀ ਨੂੰ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਚ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਲੰਧਰ ਅਗਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। यार मैं फिर कह रहे हैं, फिर तुम कह रहे हैं एक दिन होई ना, बिल्कुल चलान नहीं होया। सो असी एक पावर्स दित्तियां जीएम्स ਨੂੰ कि 500 मीटर ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ जीएम्स ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਿਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਈਟ। मैं और ते हुणे गौर फरमावांगे कि एक दिन क्यों होया, रोज़ क्यों नहीं होए। सो उन्होंने चेक करके 100% कर सकते। राजा जी एक स्कूल की तुसीं गल कीती है, आज भी बसां अनलोड चल रही टैक्स माफ किया गया था पिछले गुरुकुल के उत्ते 2 साल वास्ते, हुण लगा दिता गया है गरीब आदमी वास्ते। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ई रिक्शा ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਗਰੀਬ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਪਰ 100% ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਹੁਣ 7 ਸਵਾਲ ਰਾਜਾ ਜੀ और बहुत सवाल हो गए। ਚੋਪੜਾ ਜੀ मैं तो ਸਾਡੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਸਰ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਆਹੋ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ? 842 ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਬੱਸਿਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 350 ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਨੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 350 ਸਾਡੇ ਇਹ 842 ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇਟਸ ਡਨ। 350 ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ। ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਸ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ AC ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ 73 ਪਰਮਿਟ ਨੇ, 73 ਪਰਮਿਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਡ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਬਣੋਗੇ? 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 5000 ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਰ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਓਵਰਲੋਡ ਬੱਸਾਂ, ਅਨਲੋਡ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਐਦਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਓਵਰਲੋਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਲਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਲੋਡਡ ਬੱਸਿਸ ਆਉਣ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਸਿਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ? ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਨਸ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਮਨ ਘੜਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੋਦਰ ਐਨੀਬਡੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਫੈਕਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹਬੋਰ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ MLA ਆਵੇ ਮਿਲਣ? ਅਗਰ ਕੋਈ MLA ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MLA ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ MLA ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। तमाम MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸਰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ 80 ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਨੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੋਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਜੀ, ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਕਮਾਈ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ? ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਭਰਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 2-2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਭਰਾ ਆ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਵੇ,
ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ So that is your insurance ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ 2 ਸਾਲ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੰਬਲੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5-5000 ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ 5-5000 4-4000 2-2000 10-10000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ 16 ਸੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਪੈਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਗਿਆ आ जाओ सर। ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ। सुनील ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਚੱਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ। सर आ जाओ। ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆਜੋ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾਣਾ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਤ ਕਰਾ ਯਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮੁੰਨ ਪਾ ਕੈਮਰਾ केदा वेट करी जांदे ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। एक्सक्यूज मी सर उन्होंने